ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് മൈക്രോബയോളജിയിൽ നിന്നാണ്. ബാക്ടീരിയൽ സെൽ വോൾ, ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിലെ പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൻസ്, ഗ്രാംസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഗ്രാംസ് നെഗറ്റീവ് സെൽ വോൾ സ്ട്രക്ചർ. Structure of bacterial cell wall. A bacterial cell under an electron microscope reveals many components, some of which are external to the cell wall. Some of the structures are confined only to certain species, and some other structures act as the characteristic features of certain species. Structures external to the cell wall include flagella, capsule, and sheaths. Structures internal to the cell include cytoplasmic membrane and all other cytoplasmic inclusions. Cell wall is a very rigid structure which provides support and gives shape to the cell. It is about 100 to 140 nanometer in thickness. Most of the bacteria live in hypotonic environment and tend to take up water due to the variation in the osmotic pressure between the bacterial cells and the existing environment. Hence, the main function of the cell wall is to prevent the cell from expanding and eventually bursting in the hypotonic environments. Bacterial cell has the ability to retain their original shape when subjected to very high pressure due to the rigidity of the cell wall. Chemical composition of the bacterial cell wall. Cell wall is composed of two polymers, one consisting of saccharide subunits and the other consisting of amino acid subunits. Thus, a bacterial cell wall is glycopeptide, which is also known as peptidoglycan. The saccharide component of the cell wall has alternating repeating units of two amino sugars related to glucose. One of these two is N-acetylmuramic acid and the other is N-acetylglucosamine. Both N-acetylmuramic acid and N-acetylglucosamine form the backbone of the cell wall structure. ബാക്ടീരിയൽ സെൽ വോൾ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പോളിമേഴ്സ് ചേർന്നിട്ടാണ്. ഒന്ന് സാക്രൈഡ് സബ് യൂണിറ്റ്സും രണ്ട് അമിനോ ആസിഡ് സബ് യൂണിറ്റ്സും. ബാക്ടീരിയൽ സെൽ വോളിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഗ്ലൈക്കോപെപ്റ്റൈഡ്സ് ആണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്ലൈക്കോപെപ്റ്റൈഡ്സിനെയാണ് പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൻ സാക്രൈഡ് കമ്പോണൻറ്റിൽ, സെൽ വോളിൻ്റെ സാക്രൈഡ് കമ്പോണൻറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ടു അമിനോ ഷുഗേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഗ്ലൂക്കോസ്. രണ്ട് അമിനോ ഷുഗേഴ്സ് ഗ്ലൂക്കോസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവയുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് സാക്രൈഡ് കമ്പോണൻറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. ഇവയിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് N-acetylmuramic ആസിഡും രണ്ട് N-acetylglucosamine-ഉമാണ്. N-acetylmuramic ആസിഡും N-acetylglucosamine-ഉം രണ്ടും ബാക്ടീരിയൽ സെൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ബാക്ക്ബോണാണ്. The alternating units of N-acetylglucosamine and N-acetylmuramic acid are linked together by a glycosidic bond, that is beta-1,4 linkages. This linkage gives a stability and strength to the cell wall. The N-acetylglucosamine and N-acetylmuramic acid chains are cross-linked to one another by tetrapeptides that extend off the N-acetylmuramic acid unit. N-acetylglucosamine-ൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ N-acetylmuramic ആസിഡിൻ്റെയും ഒക്കെ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ടിനാലാണ്. ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബീറ്റ-1,4 ലിങ്കേജ് കൊണ്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബീറ്റ-1,4 ലിങ്കേജ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കാരണം ബാക്ടീരിയൽ സെൽ വോളിന് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രെങ്തും സ്റ്റെബിലിറ്റിയൊക്കെ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. N-acetylglucosamine-ഉം N-acetylmuramic ആസിഡിൻ്റെയും ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് കൊണ്ടാണ് എങ്കിൽ N-acetylglucosamine-ഉം N-acetylmuramic ആസിഡ് ചെയിൻസും
തമ്മിൽ ക്രോസ് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടെട്രാപെപ്റ്റൈഡ്സിനാലാണ്. And that extent of the N-acetylmuramic acid unit forming lattice-like structure. The 4 amino acids that compose the tetrapeptide are L-alanine, D-glutamine, L-lysine and D-alanine in gram-positive bacteria and actinomycetes. Whereas in gram-negative bacteria and myxobacteria, L-lysine is replaced by diaminopymalic acid DAP. The inclusion of both L and D amino acids in the structure provides protection from digesting effect of proteases. ആക്ടിനോമൈസെറ്റ്സിലും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയയുടെ കേസിലും ടെട്രാപെപ്റ്റൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന 4 തരത്തിലുള്ള അമിനോ ആസിഡുകളാണ്. 1 എൽ അലാനിൻ, 2 ഡി ഗ്ലൂട്ടാമിൻ, 3 എൽ ലൈസിൻ ആൻഡ് 4 ഡി അലാനിൻ. ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയയിലും മിക്സോ ബാക്ടീരിയയിലും എൽ ലൈസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡയാമിനോപൈമലിക് ആസിഡിനാലാണ്. അപ്പം എൽ ആൻഡ് ഡി അമിനോ ആസിഡുകളുടെ ഇൻക്ലൂഷൻസ് സെല്ലിന് സ്ട്രക്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടിയേസസിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഡൈജഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. അടുത്തത് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് സെൽ വോൾ. In 1884, a scientist named Gram tried to stain the bacterial cells with crystal violet and iodine solution. On washing them with acetone, few bacteria became purple whereas others remained colorless. When these bacteria were counterstained with safranin, it was observed that some of the bacteria retained purple color and others take a pink color. The bacteria which take purple color are called gram-positive bacteria. Those which take a pink color are gram-negative bacteria. The bacterial cell wall is not only a protective layer but serves as important purpose of distinguishing bacteria into 2 major groups, namely gram-negative and gram-positive. The wall of gram-positive bacteria have simpler chemical structure compared to gram-negative bacteria. ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് സെൽ വോൾ സ്ട്രക്ചറുള്ള ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് അങ്ങനെ പേര് വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. 1884 ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയൽ സെൽസിനെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തു. അവിടെ ഉപയോഗിച്ച കെമിക്കൽസാണ് ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റിൻ്റെ സൊല്യൂഷനും അയഡിൻ്റെ സൊല്യൂഷനും ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റിൻ്റെ സൊല്യൂഷനും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാക്ടീരിയൽ സെൽസിനെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തു. അത് അസറ്റോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റെയിനിങ്ങിനെ വാഷ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചില ബാക്ടീരിയകൾ പർപ്പിൾ കളേർഡായിട്ട് കാണപ്പെടുകയും മറ്റ് ചില ബാക്ടീരിയ കളർലെസ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയനെ വീണ്ടും കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തു. ഉപയോഗിച്ച കെമിക്കലാണ് സഫ്രാനിൻ. അപ്പോൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത കാര്യം ഇതാണ്, ചില ബാക്ടീരിയാസ് പർപ്പിൾ കളർ അവ റീറ്റെയിൻ ചെയ്തു. മറ്റ് ചിലവ എന്ത് ചെയ്തു, അവർക്ക് എന്ത് കളറായിരുന്നു, പിങ്ക് കളേർഡായിരുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റ് ചില ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് പിങ്ക് കളറും പർപ്പിൾ കളർ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത ബാക്ടീരിയയും കാണപ്പെട്ടു. അപ്പം ഈ പർപ്പിൾ കളേർഡായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയനെ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ എന്നും പിങ്ക് കളേർഡായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയനെ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ എന്നും വിളിച്ചു. ബാക്ടീരിയൽ സെൽ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ മാത്രമല്ല. 2 വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ബാക്ടീരിയകളെ തരംതിരിച്ച് അറിയാനുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ കൂടെയാണ് ബാക്ടീരിയൽ സെൽ വോൾ എന്നുള്ളത്. The wall of gram-positive bacteria have a simpler chemical structure compared to gram-negative bacteria. gram-negative ബാക്ടീരിയനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ gram-positive ബാക്ടീരിയയുടെ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ സിംപ്ലർ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് സെൽ വോൾ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം. ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് സെൽ വോൾ.
Gram-positive cell wall is thick, measuring about 15 to 80 nanometer and more homogeneous compared to gram-negative cell wall. This cell wall consists of large amount of peptidoglycan arranged in several layers. Peptidoglycan in gram-positive cell wall constitutes about 40 to 80% of the dry weight. gram-positive cell wall thickness എന്ന് പറയുന്നത് 15 to 80 നാനോമീറ്റർ ആണ്. ഇത് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് സെൽ വോളിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലും ഹൊമോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതലും കാണപ്പെടുന്നത് പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൻസ് പല ലെയറുകളിലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൻ ഇൻ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് സെൽ വോളിൽ 40 മുതൽ 80% വരെ അതിൻ്റെ ഡ്രൈ വെയ്റ്റിൽ കാണപ്പെടുന്നു. Gram-positive cell wall consists of teichoic acid and teichroic acid. Along with these acids, gram-positive cell wall also consists of neutral sugars and acidic sugars which occur as subunits of polysaccharides. Gram-positive cell wall teichoic acidum teichroic acidum കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ ആസിഡിനോടൊപ്പം തന്നെ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് സെൽ വോളിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ന്യൂട്രൽ ഷുഗേഴ്സും അസിഡിക് ഷുഗേഴ്സുമാണ്. ഇവ പോളിസാക്രൈഡ്സിൻ്റെ സബ് യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ടീക്കോയിക് ആസിഡും ടീക്രോണിക് ആസിഡും നോക്കാം. ടീക്കോയിക് ആസിഡ്. ടീക്കോയിക് ആസിഡ്സ് ആർ polymers of polyribitol phosphate and polyglycerol phosphate containing ribitol and glycerol. These polymers may have sugar or amino acid substitutes either as side chains or within the chains. Teichoic acids can be of two types, namely wall-teichoic acid and lipoteichoic acid. Teichoic acids are connected to the peptidoglycan chain by covalent bond. Teichoic acids പോളിറിബിറ്റോൾ ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെയും പോളിഗ്ലിസറോൾ ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെയും പോളിമേഴ്സാണ്. ഇവയിൽ റിബിറ്റോളും ഗ്ലിസറോളും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ പോളിമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവയിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസ് ആയിട്ട് ഷുഗറും അല്ലെങ്കിൽ അമിനോ ആസിഡും കാണപ്പെടുന്നു. ഇത് സൈഡ് ചെയിനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടോ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ടീക്കോയിക് ആസിഡ്സ് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത്. വോൾ ടീക്കോയിക് ആസിഡും ലൈപ്പോ ടീക്കോയിക് ആസിഡും. ടീക്കോയിക് ആസിഡ്സ് പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൻ ചെയിനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ടൈക്രോണിക് ആസിഡ്. ടൈക്രോണിക് ആസിഡ് കംപ്രൈസസ് ഓഫ് ദ റിപ്പീറ്റഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഷുഗർ ആസിഡ്സ്. These are synthesized as substitutes of teichoic acids when the phosphate supply in the cell is not sufficient. ടീക്രോണിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവയിൽ കാണപ്പെടുന്ന റിപ്പീറ്റഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഷുഗർ ആസിഡ്സ്. ഷുഗർ ആസിഡ്സിൻ്റെ റിപ്പീറ്റഡ് യൂണിറ്റ്സ് കംപ്രൈസ് ചെയ്താണ് ടീക്രോണിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ടീക്കോയിക് ആസിഡ്സിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടാണ് സിന്തസൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എപ്പോഴാണ് ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെ സപ്ലൈ സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് സെല്ലിൽ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ്. gram negative cell wall. Gram negative cell wall more complex compared to gram positive cell wall. The amount of peptidoglycan is also considerable less in gram negative cell wall. Not more than 2 layers of peptidoglycan are present just outside the gram negative cell wall. ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് സെൽ വോൾ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് സെൽ വോളിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി കാണിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ്. ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് സെൽ വോളിൽ പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൻ്റെ എമൗണ്ട് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് സെൽ വോളിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം കുറവാണ്. നോട്ട് മോർ ദാൻ 2 ലെയേഴ്സ് ഓഫ് പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൻ ആർ പ്രസൻറ്റ്. ഈ പിക്ചർ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. Outside the peptidoglycan layer,
three main components, namely a lipoprotein layer, outer membrane, and lipopolysaccharides are present. ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് സെൽ വോളിൻ്റെ പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൻ ലെയറിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡിലായിട്ട് 3 മെയിൻ കമ്പോണൻസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. 1 ലൈപ്പോപ്രോട്ടീൻ ലെയർ, 2 ഔട്ടർ മെംബ്രെയിൻ, 3 ലൈപ്പോപോളിസാക്രൈഡ്സ്. ആദ്യം ലൈപ്പോപ്രോട്ടീൻ ലെയർ നമുക്ക് നോക്കാം. ലൈപ്പോപ്രോട്ടീൻ ലെയർ. ദിസ് ലെയർ ഈസ് മെയിൻലി കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ lipoproteins called as bronze lipoproteins. These lipoproteins are small and are covalently joined to the underlying peptidoglycan layer. They are embedded in the outer membrane by its hydrophobic end. Lipoprotein layer. Lipoprotein layer mainly compose ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ലൈപ്പോപ്രോട്ടീൻസിനെയാണ് ബ്രോൺസ് ലൈപ്പോപ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈപ്പോപ്രോട്ടീൻസ് പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൻ ലെയറുമായിട്ട് കോവാലൻ്റ്ലി ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഹൈഡ്രോഫോബിക് എൻഡ് ഔട്ടർ മെംബ്രെയിനിൽ എംബഡ് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നു. അടുത്തത് ഔട്ടർ മെംബ്രെയിൻ. This membrane is a bilayered structure. The inner part resembles the cell membrane in composition while the outer part is distinct. The proteins in the outer membrane include outer membrane ഒരു ബൈലെയേർഡ് സ്ട്രക്ചറാണ്. അതിൻ്റെ ഇന്നർ പാർട്ട് സെൽ മെംബ്രെയിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് റിസംബ്ലൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഔട്ടർ പാർട്ട് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഔട്ടർ മെംബ്രെയിനിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് പോറിൻസ് ആൻഡ് ഔട്ടർ മെംബ്രെയിൻ പ്രോട്ടീൻസ്. പോറിൻസ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പോർ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ്. ഇവ സ്മോൾ ഹൈഡ്രോഫിലിക് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഡിഫ്യൂഷനെ മീഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അടുത്തത് ലൈപ്പോപോളിസാക്രൈഡ്സ്. Lipopolysaccharides are complex molecules. They are adhesive in nature and help the gram-negative bacteria to adhere. This layer consists of 3 main components, namely lipid A, core oligosaccharides, O polysaccharide. Lipid A, core oligosaccharide, O polysaccharide. ലൈപ്പോപോളിസാക്രൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ആണ്. അഡ്ഹസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നു. മെയിൻ മോളിക്യൂൾസ് ലിപ്പിഡ് എ, ഒ പോളിസാക്രൈഡ്, കോർ ഓളിഗോസാക്രൈഡ്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. മോസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻടു 2 ബ്രോഡ് കാറ്റഗറീസ്, ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ്. These categories are based on their cell wall composition and a reaction into the gram stain test. The gram staining method developed by Hans Christian Gram identifies bacteria based upon the reaction of their cell walls to certain dyes and chemicals. The differences between these bacteria are primarily related to their cell wall composition. Gram-positive bacteria have cell wall composed mostly of a substance unique to bacteria known as peptidoglycan or murein. These bacteria stain purple after gram staining. Gram-negative bacteria have cell walls which only a thin layer of peptidoglycan and an outer membrane with a lipopolysaccharide component not found in gram-positive bacteria. Gram-negative bacteria stain red or pink after gram staining. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.